संसार करिबा पाई दुख भोगिबा पाई सुख आइला को तेणु उपरे धा तळेरा ए पर्यंत संसार को राधा आसी ना भृगु कहले से होची धारा यही परि भाबे अनेक दिन गला यही पुरी जिलार निकटवर्ती जिला खोर्धा जिलार गोटिए योग्य पुओ बाहरिले सेई प्रथमे राधा शब्द को आनिले मर्त्यपुरा से किए से द्वादश शताब्दी गीति काव्यर स्रष्टा जयदेव से कौन कहले प्रथमे जयदेव आनिले राधा आपण माने आज सुनिबे राधा कृष्णकर हिसाब कौन हब एवं राधा केमिति सृष्टि है जयदेव प्रथमे राधा शब्द को आनिले कहले दी धाड़ी गाउछ कहला मेघर मेंदुर मंबर बन भुव श्यामस्त माल द्रुमे नतंग भिरुरयं त्वमेव तदिमं राधा गृह जेतिकी आपण माने बसिन सब सुनन एठी जयदेव कहले राधा बोली दुईटी अक्षर को से सर्वप्रथम आनिले मर्त्यपुर जयदेव को सबु भक्त माने पचारिले द्वादश शताब्दी गीति काव्यर स्रष्टा जो जगन्नाथंकर प्रिय कवि जयदेव जगन्नाथ जयदेव गीत गोविंद शुणिले निद हब गीत गोविंद लेखा खंडुआ पाट पिंधिले खुशी हेबे जयदेव तेणु शुण शुण बसिकी बापा जयदेव जेतबेले राधा बोली दुईटी अक्षर को आनिले भक्त माने पचारिले कहले आज्ञा आपण जो राधा दुईटी अक्षर गोटिए शब्द आनिले से राधा की आपण बतई दियंतु मते बतई दियंतु राधा की जयदेव हाथ जोड़ी देले कहले बाबू माने मते कहीं की पचारुच राधा किए मु जानिनी ना आपण जानी नांती लेखिले केमिति ना मु कोन मो निज इच्छा रे किछि लेखे मते जहा मो प्रभु जगन्नाथ मो प्रभु कृष्ण मो नंदलाला मो माधव जहा बतई दियंती मु लेखि आपण कहूथिबे बोधे गायक बहादुर रे कहूछि नाई आज्ञा भगवान कृष्ण जहा निर्देश दियंती ता लेखंती जयदेव से दिन कृष्ण को निर्देश को मन मानिलानी जयदेवंकर से विचार कले कले नाई नाई ये जो कथा मुंडू को आसुची से ठीक नुह कला को कथा भगवान बतई देले निर्देश देले मन मानिलानी जयदेवंकर कला स्मर गरल खंडान मम शिरसी मंडन मम शिरसी मंडन मम शिरसी मंडन आउ ये देहि पद पल्लव मुदार देहि पद पल्लव मुदार ये देहि पद पल्लव मुदार ओ प्रभु देहि पद पल्लव मुदार यही परि महाप्रभुंकर विग्रह चतुर्धा मूर्तिर विग्रह देइथिले एई अनुष्ठान रे नेइची रखिची एबे पुनी मिलिला बाबू रे प्रत्येक दिन महाप्रभुंकटी चंदन देला बेले मने पड़ी जाए दोबंधा कथा महाप्रभु को जत्न रे रखे पुए जयदेव कहिले जेतबेले मा राधांकर पाद भगवान कृष्ण को मस्तक रे रहिबा कथा स्मरण आइला विरक्त लागिला मु लेखिली डाकिले पद्मा लेखिबा को भल लागुनी विरक्त लागुची पद स्मरण होउनी मिछ कहले जयदेव पद स्मरण होउची आंक मन मानुनी तेल टिके लगेई कि निकटस्थ प्राची नदी की गाधोइबा गले
ସେତେବେଳେ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ କଲେ କଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ ଡେରି କାହିଁ କରିବି ସେଇ ଜୟଦେବ ରୂପ ସେଇ ତେଲ ଦେହରେ ମରା ହେଇଛି କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ଜୟଦେବ ରୂପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲିଲେ ଡାକିଲେ ପଦମା ଅସଲ ଜୟଦେବ ଯାଇଛି ପ୍ରାଚୀକି ଗାଧୋଇବାକୁ ମୋର ଅଧ ବାଟରେ ମନେ ପଡିଗଲା ଦେଲ ଦେଲ ପୋଥିଟା ଟିକେ ଲେଖିଦବା ଏ ଶୀଘ୍ର ଦିଅ ଓହୋ ଶୀଘ୍ର ଦିଅ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ଅକ୍ଷରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ କହିଲେ ପଦମା ନିଅ ଯେମିତି ପୋଥି ଥିଲା ସେମିତି ରଖିଦିଅ ମୁଁ ଯାଉଛି କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ଜୟଦେବ ରୂପରେ ପଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଗଲା ଆମର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଅସଲ ଜୟଦେବ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ପହଞ୍ଚି ଜୟଦେବଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ନିର୍ବାକ ପିତୁଳା ପଦମା ଏ ପିଲେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ପଦମା ଜୟଦେବ ଡାକିଲେ ପଦମା ତୁମେ ମତେ ଚାହିଁଛ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୁଗା ଦିଅ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଧେଇବାକୁ ଗଲ ମୁଁ କେତେବେଳୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଗଲିଣି କେତେବେଳୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଗଲଣି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ଦିଅ ଦେବୀ ତ ତମେ ପରା ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲ ହଁ ନେଉଟିକି ଆସିଲ ମୁଁ ଫେରିକିରି ଆଇଲି ହଁ ମୁଁ ହଁ ତାପରେ ଗରଳ ଖଣ୍ଡନ ସ୍ମର ଗରଳ ଖଣ୍ଡନ ମମ ଶିରସି ମଣ୍ଡନ ମମ ଶିରସି ମଣ୍ଡନ ଆଉ ଏ ଦେହି ପଦ ପଲବ ମୁଦାର ଦେହି ପଦ ପଲବ ମୁଦାର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଜୟଦେବଙ୍କର ପଦମା ଇଏ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଅକ୍ଷରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି ଏ ପୋଥି ମୋ ମନ ମାନୁଲା ନେଇ ମାଙ୍କର ପାଦ ରହିବ ଭଗବାନଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ମୁଁ ମହାପାପୀ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ନିଜେ ଆସି ମୋ ରୂପରେ ପଦ ପୂରଣ କରି ଦେଇ ଗଲେ ତୁମେ କେଡ଼େ ପୁଣ୍ୟମୟୀ କାହିଁକି କପଟ କଲ ଠାକୁରେ ମୋ ଜୀବନ କାଳରେ ମୁଁ କୋଉ ମନୁଷ୍ୟର କ୍ଷତି କରିନି ତୋତେ ଡାକି ଡାକି ଦିନ ଗଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କର୍ତ୍ତା ମୋ ଜୀବନ ସ୍ୱାମୀ ଗତି ଆଉ ନାହିଁ ପାଇ ଅଛି ଭ୍ରାମି ଭ୍ରାମି ମୋତେ ତବ ପ୍ରେମ ଦିଅ ତବ ପ୍ରେମ ସର୍ବନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାଥ ପୁରୁଷ ତବ ମୋତେ ଦିଅ ତବ ପ୍ରେମ ମୋତେ ଦିଅ ତବ ପ୍ରେମ ସର୍ବନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାଥ ପୁରୁଷ ତବ ସେ ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସ୍ୱାମୀ ସେ ତୁ କେତେ ବର୍ଷରେ ବାହା ହେଲୁ କଣ ବୋଗାଙ୍କ ଭଳିଆ ଚାହୁଁଛୁ ମୁଁ ହଉଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ଥିଲେ ଓହୋ ସାଡକୁ ଯାଆନି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ତତେ 17 ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି 21 କଣ ବେଦିରେ ବସିନା କି ରେ ତୁ ପାଟି କରନା ଶୁଣୁ ଗଡି ଗଲେ ଜୟଦେବ ଯୋଉଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜୟଦେବ ଗଡି ଗଲେ କହିଲେ ପଦମା ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ଏଇଠି ପଡିଥିବ ନାହିଁ ଦର୍ଶନ ନ ମିଳିଲେ ନ ମିଳୁ ଏ କାଳିଆ ଠାକୁର ଏ ତୋ ପାଦ ଧୂଳିରେ ଟିକେ ଗଡିଛି ଏ ପିଲେ ଗଡି ଗଲ ସେଦିନ ଜୟଦେବ
ମୁଁ ଏତେ କଥା କାହିଁକି କହିଲି ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଜୟଦେବ ଲେଖନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ମାନିବାରୁ କୃଷ୍ଣ ଜୟଦେବ ରୂପରେ ଆସି ପଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଗଲେ। ଜୟଦେବ କହିଲେ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି? ହଁ ଏ ପିଲେ ଆରେ ତୁମେ ଯାଇ ତୁମ ମହଲରେ ବସୁନା, ଇଏ ମହଲରେ ବାସି ବାପା ଖେଳଉଛୁ କାହିଁକି ନ ଶୁଣେଇ ଦଉ? ଗୋଟେ କେତେ କଷ୍ଟରେ କେତେ ଚେଷ୍ଟାରେ ଭାବ ଆସେ ସେଟା କଣ ତୁମେ ବୁଝିବ? ତେଣୁ ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଜୟଦେବ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି ଲେଖନ୍ତି କି? ନା ନା ଜୟଦେବ କେମିତି କହିବେ ରାଧା କିଏ? କହିଲେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଲେଖି ନାହିଁ, ମୁଁ ରାଧା କିଏ କହିପାରିବିନି। ଚାଲିଗଲା ମୋ ପୌଷା 12ଶ ଶତାବ୍ଦୀ। କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା 824 ବର୍ଷ 1200 या 800 କେତେ 2020 ଇଏ ହେଲାଣି କେତେ ହେଲା ପୁଅ? ସେଇ ଜୟଦେବଙ୍କ ପରେ ଧୀରେ 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 ବେଳ ଗଡି 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 ଗଲା। ଆଜ୍ଞା 14ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଶେଷ 1500 ଆରମ୍ଭ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଆସିଲେ ଏଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ। ଆଜ୍ଞା। ଯେତେ ଦାଣ୍ଠା ଦିବ୍ୟ ହଉ ଏଇଠି ଆସିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ନେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଜଣକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହଉଛି? ଚାଲିଛି ମହାମନ୍ତ୍ରର ମୂର୍ଚ୍ଛନା। ସ୍ୱାଇଁ ଭାଇ ଟିକେ କାନ ଦଉଥିବ, ସେତେ ତ ଦାଇଁ ଦାଇଁ ହେଇ ଶୁଭୁଛି ଆଉ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସା ଘରକୁ ଶୁଖେନି, ଏଠି କାନ୍ଥ ଫଟେଇକିରି ଶୁଭୁଛି। ଯେ 12ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ 15ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଆସିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ କୀର୍ତ୍ତନ ସଙ୍ଗୀ ଭାଇ ମାନେ ଝାଞ୍ଜ ମୃଦଙ୍ଗ ଧରିକିରି ଚାଲେଇଛନ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ର। ଆପଣ ମାନେ ଅନେକ ଗାୟକ ମାନଙ୍କର ପାଲା ଶୁଣି ଶୁଣି ଆପଣ ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଧୁଇଣ ଶ୍ରୋତା, ମୋ ଠାରୁ ଅନେକ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ, ଦିବ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ, ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଆସିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ଭାଷାରେ ପାଲାରୁ ମୁଁ ପା ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ଗାୟକ ମୋ ଉପରେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ତଳେ କହିଲେ ପାଲା ଚାଲିବ। ଯୋଉଦିନ କହିବ ମୁଁ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲି ସରିଗଲା। ବେହେରା ବୁଢା ଦିନେ ଏରସମା ହାଟରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଟୋକାଟେ କଣ କରୁଛି, ଏମିତି ଚୂଳ ରଖି ନୂଆ ନୂଆ ପାଲା ବାଲା ଦେଖନ୍ତିନି ଚୂଳ ରଖନ୍ତି, ଆମେ ଯେମିତି ରଖୁଥିଲୁ ଆଉ ନାହିଁ, ରଖିକି ଫରଫର ହେଇ ଉଡୁଛି ଆସିଗଲା। ବାପାଲୋ ବେହେରାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ବେହେରା କହିଲ ହଉ ହଉ। ବେହେରା ବୁଢା କାହିଁ ଜାଣିବେ ସେ ଗାୟକ ନା? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗାୟକ, ତା ଅନୁମାନ କହିଦେଲା। ନା ହଉ ବାପା, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପାଲା ଶିଖିଲଣି? ଇଏ ଟୋକା କହୁଛି 4 ସମ୍ବତ୍ସର, ମାନେ ବୁଢା ପାଖରେ ସଂସ୍କୃତ କହୁଛି। ବୁଢା ମନ ମନେ ହସିଲା, କହିଲା 4 ସମ୍ବତ୍ସର ମାନେ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଶିଖିଲାଣି। ବୁଢା ଡାକିଲେ କହିଲେ ବାପା ଶୁଣିଲ, ବୈଦେଶ ବିଳାସ କେତେ ଛାନ୍ଦେ? ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସୁଛି ନା ଯା। ବୈଦେଶ ବିଳାସ କେତେ ଛାନ୍ଦେ ଜାଣିନେଇ, ନା ଚୁଳକୁ ଭୁରୁ ଭୁରୁ କରି ଉଡେଇକିରି କହୁଛି ମୁଁ 4 ସମ୍ବତ୍ସର। ବାବା 4 ସମ୍ବତ୍ସର ହେଲେ କଣ ହବ? ହଁ ବାପା କୁକୁଡ଼ା ଭଳିଆ ଚୁଳକୁ କାଟିକିରି ଭୁରୁ ଭୁରୁ ଉଡେଇ ଟଙ୍କା ନେଇ ସବୁ କଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ +2ରେ ଫେଲ। ଚେନ୍ନାଇ ଗଲା ବୁଲିଲା, ତାପରେ ବାହା ସାରା ବେଳକୁ ଆଉ ଗଲାନି। ଲାଭ କଣ ଅଛି? ଏମିତି କାମ କରିବ, ବାପା ମାଙ୍କର ନାଁ ରହିବ, ଗାଁର ନାଁ ରହିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଅପରାଧ କରୁଣାରୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ସାର୍ଥକ ହବ। ବଳିଆ ବାବା କହିଲା ଭଳିଆ କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ତ ଚାଲିଗଲେଣି, ମୟୁର କେତେ ସୁନ୍ଦର ତ ଚାଲିଗଲେଣି। ଆମର ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡି ମରିବା ଯାହା, ଏସବି ମେଡିକାଲରେ ମଣିଷ ମଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ସେଇଆ, ଠିକ ନା ନାଇଁ? ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି। ଆଜି ଯୌବନ ଅଛି, ବଳ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ଆଉ ସେ ନଥବ। କୁହନ୍ତୁ ମଉସା, 40 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯାହା ଶରୀର ଥିଲା ଆଉ ଅଛି? ମଣିଷ ଶରୀରଟା ବୁଢା ହେଲେ, ମଣିଷ ଫଳ ପାଚିଲେ ଭାରି କଷ୍ଟ, ଭାରି ଅନାଦର, ଭାରି ପିତା। ପୁଅ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହିବା, ଭାରି ଅଡୁଆ ନୁହଁ? ଗୋଟେ ପଦ 2 ପଦ ଗାଇବି। ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟକ ଶିଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲେଖା, ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଗିନି ଗୁଡେଇ ଆସୁନି। କୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟକ
ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଆଜି ପାଲାବାଲା ଗାଉଛନ୍ତି। ହଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାରାୟଣ। ଇଏ ଝିଅ ଦୁହିତା ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହଉ ବୋଲେ ଆନନ୍ଦେ କବାର। ଇଏ ମଣିଷ ବୁଢା ହେଇଗଲେ କଣ ହୁଏ ବାପା ମାନେ ଟିକେ ଶୁଣ। କହିଲା କି କହିବି ଦୁଃଖ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ବୟସ ତ ଗଲା ସରି ଏବେ ବୟସ ତ ଗଲା ସରି ଏବେ ବୟସ ତ ଗଲା ସରି ଜୀବନ ଦୀପରେ ତେଲ ଆଉ ନାହିଁ ଜଳିବ କି ପୂର୍ବ ପରେ ଜଳିବ କି ପୂର୍ବ। ହେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତେ ମୋ ଜୀବନ ଦୀପରେ ତେଲ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖିଗଲା ସରିଗଲା। ମୁଁ ବୁଢା ହେଇଗଲି। କେଶ ଥିଲା କଳା ଧଳା ବେଶ ହେଲା ବୁଢା ଏବେ ବେଶ ମୋର ହେଲା ବୁଢା ଏବେ ବେଶ ମୋହ ହେଲା ବୁଢା ଦୁଇ ଗୋଡେ ବାଟ ଚାଲୁଥିଲେ ଏବେ ତିନି ଗୋଡେ ହେଲେ ଠେଲା ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ। ଚୂଳ ଦିନେ